जब मैं इत्थे आ रहा सी ते मैं अपनी बाइबल नूं पढ़ रहा सी जिस तरह मैं रोज़ पढ़दा हाँ ते परमेश्वर मैनूं निर्गमन दे विच लैके गया। बाइबल दे विच लिखिया जिथे परमेश्वर ने मूसा नूं आख्या सी कि तू जा ते इन्हां लोकां नूं बचा ते मैं तैनूं वखरे वखरे चिन्ह दे के निशानियां दे के ते सामर्थ दे के भेजदा हाँ कि तू इस ऐसे राजे तो जिहड़ा उन्हां नूं तंग करदा सीगा कि जा इन्हां नूं छुड़ा ते इह भविष्यवाणी पूरी होवे जिहड़ी मैं अपने दास नूं आखी सी कि 400 साल बीतण तो बाद मैं अपनी प्रजा नूं फिर तो छुड़ा के इन्हां नूं कनान देश दे विच लैके जावांगा। वचन 'च लिखिया जदों ओह राजे दे कोल गए ते फिरौन जिहड़ा सी राजा जिहड़ा सी ओह कहंदा मूसा मैं क्यों इन्हां लोकां नूं जाण देवां, मैं इन्हां नूं नहीं जाण देवांगा। ते परमेश्वर ने मूसा नूं आख्या मैं हुण वखरे वखरे चिन्ह ते वखरे वखरे चमत्कार करांगा। तुसीं जाणदे हो की होया उस तो बाद? बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर ने उस फिरौन दे उत्ते ते उस मिस्र दे उत्ते वखरियां वखरियां विपत्तियां पाईयां। कदी उन्हां दे उत्ते कुटकियां आईयां, कदी डांस आए, कदी उन्हां दे उत्ते पंजाबी च कहंदे पब्बू आए, कदी टिड्डियां आईयां, कदी मेंढक आए, कदी डड्डू आए और पूरे देश दा नाश होया। कदी ओले डिगे ते ओलियां दे नाल अग डिगी ते पूरे देश दे जानवरां दा नाश होया। कदी हनेरा छाया रहा ते पूरा देश डरिया ते जिथे इजराइली रहिंदे सी परमेश्वर ने आख्या सी कि उन्हां ते कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, मैं उन्हां दी रक्षा करांगा ते दसांगा कि इजराइली लोग जिहड़े ने वखरे ने। इजराइली इजराइल दे देश दे नहीं, इजराइली मतलब जिहड़े परमेश्वर नूं मनदे ने। ते मैं तुहानूं एक मैसेज ये देना चाहना हाँ कि जद भी तुसीं परमेश्वर नूं मूसा दे नाल गल करदे वेखिया परमेश्वर ने एक कदी नहीं कहा कि जा ते फिरौन नूं कह कि मैनू मनो, अपना धर्म परिवर्तन करो तो सिर्फ मैनू अपना खुदा मनो। कदी नहीं कहा, बाइबल पढ़ के देख लो। परमेश्वर ने यही कहा कि इस फिरौन इस राजे नूं कह दे कि मेरे लोकां नूं ये छड़ दे। जब तक ये मेरे लोकां नूं तंग करेगा मैं इन्हां नूं तंग करांगा। और उन्होंने उदों छड्डिया जदों फिरौन तो लैके उहदे कर्मचारियों तो लैके उहदी प्रजा तो लैके उहदे जानवरां दे सारियां दे वड्डे पहलोठे उन्हां दे घर दा पहला बच्चा जदों मरिया ते फिर उन्होंने इजराइलियां नूं छड्डिया। अगर परमेश्वर ने यह गल अज तो 3300 साल पहलां दी है, यीशु मसीह के जन्म तो 1300 साल पहलां दी है। अगर परमेश्वर ने जबरदस्ती धर्म बदलना हुंदा ते उदों ही वह मिस्र नूं कहंदा कि हुण तुसीं सारे मैनू मनो, जब तक तुसीं मैनू नहीं मनोगे मैं तुहाडे उत्ते विपत्तियां पांदा रहांगा। पर वचन च लिखिया परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोकां नूं जाण दे, क्योंकि ये मेरे लोग ने, ये अपनी आराधना करन, ये अपनी वर्शिप करन, इन्हां नूं तंग ना कर। जिहड़ा वायदा मैं इन्हां दी जिंदगियां दे विच कीता है वो पूरा होएगा जदों ये कनान देश दे विच जाणगे, इसलिए इन्हां नूं छड़ दे। और वचन दे विच लिखिया परमेश्वर ने जानबूझ के फिरौन दे मन नूं कठोर करी रखिया ताकि परमेश्वर कहंदा मैं अपना नाम महान करां ते अपनी सामर्थ जिहड़ी है उन्हां दे उत्ते प्रगट करां। अगर परमेश्वर ने धर्म परिवर्तन करना हुंदा जबरदस्ती ते इन्ने चमत्कार करके उन्हां नूं क्यों ना कहंदा? उहनूं किहड़ी सरकार दा डर सीगा? अज तो 3300 साल पहला यीशु मसीह के जन्म तो भी 1300 साल पहला आसमान तो अग बरसी और नाल एडे एडे वड्डे ओले बरसे जिहड़े कदी भी मिस्र के लोगों ने मिस्र की नींह तो लैके अज तक कदी देखे नहीं सन। इन्ने वड्डे वड्डे चमत्कार होए, नदी का पानी लहू बन गया, पूरे पूरे देश का टिड्डियां भेज के परमेश्वर ने सारी फसल का नाश किया। लेकिन वचन च लिखिया एक भी बार परमेश्वर ने ये नहीं आख्या जबरदस्ती कि मैनू मनो। वचन दे विच लिखिया मरकुस 10:46 तो 52 दे विच कि एक अन्ना सीगा जदों उहनूं पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह तो जा रहे ने ते वचन च लिखिया पुकार पुकार के यीशु नूं कहन लगा हे दाऊद दी संतान मेरे तो दया कर। ते यीशु मसीह ने पता की कीता? यीशु मसीह ने उहनूं इग्नोर कर दिता, उहनूं छड़ दिता। ते बाइबल च लिखिया फिर वो होर जोर दी पुकारन लगा जदों उहनूं पता लगा कि यीशु मसीह ने तो मेरी सुनी नहीं। जदों आपां लोग कहने आ कि पता नहीं ईसाइयां नूं किन्ना क लालच आ कि ये चंगा करदे ने, मैं उन्हां नूं दसना चाहुंदा कि परमेश्वर ने कुछ भी साबित नहीं करना या वो कन्वर्जन दे लई चंगा नहीं करदा। वचन च लिखिया ओदा इग्नोर करदा, लोकां नूं उहने इग्नोर करता ताकि लोग इस ओदी वैल्यू नूं समझन।
ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੋ ਪਾੜ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਾਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ 2004 ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਇਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਜੈਂਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਗੜਿਆ ਔਰ 1/3 ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੌਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਨਾ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੁਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਉੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਸੁਫ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਨਾਜ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਸੀਹ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉੱਚਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਅੱਜ। ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਮਾਂ 31 ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਾ। ਬੈਤਲਹਮ ਉੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ। ਸਿਰਫ 2 ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨਿਓਮੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਓਮੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਓਮੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋ? ਮਾਰਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜਾਂਗੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੜਵੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਕੜਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਤਲਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨਿਓਮੀ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੂਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੈਤਲਹਮ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਚਲੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਲਦੀ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਐਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉੱਚਾ ਚਰਚ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉੱਚਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਕਾਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ? ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ।
हर तरह का गुनाह करता सी, लेकिन परमेश्वर ने कदी नहीं किया तू मेरा विरोधी सीगा, मैं तेनू मार सुट्टांगा। अगर वो मैनू मार दिंदा ते अज मैं इत्थे ना हुंदा। बहुत सारे लोग इस गल का गलत मीनिंग निकालने की कोशिश करते, जो असीं कहने कि पापी नू माफ करो, बलात्कारियों नू माफ करो, ਉਹਦਾ मतलब उन्हें सजा माफ करनी नहीं हैगी। बलात्कारियों नू दिओ, फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं दुबई च कई बार रहना, उत्थे कोई बलात्कार नहीं होंगे। क्यों? लॉ स्ट्रॉन्ग ने, उत्थे दे लॉ मजबूत ने, उत्थे दे दिओ बलात्कारियों नू सजा क्यों देनी? फांसी दिओ। अगर तेनू साइन चाहिए ने, मैं तेनू 10 दिन 10 लाख अपने बिलीवर दे साइन देना, 10 दिनों के अंदर दिओ फांसी। मैं आत्मिक माफी की गल कर रहा कि लोगों को परमेश्वर पश्चाताप करने का मौका दिंदा है, कि लोगों को पता चले कि अगर उन्होंने रेप किया, कतल किया, चोरी की, तो असीं पश्चाताप करना है, असीं पछतावा करना है। असीं कमांड नहीं करना इन्हां पापां दे उत्ते, असीं पछतावा करिए ते रब दे वल मुड़ीए, जिन्हें कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जात नहीं बनाई। जिदन मैनू वचन मिलिया सी, इक्को गल कही सी कि बाइबल दे विच किसी धर्म का नहीं, परमेश्वर का जिक्र है। और बाकी जिंदगी तुहाडे सामने मेरी है कि परमेश्वर ने मैनू किस तरह आशीषित किया है। मेरी प्रार्थना है आज कि तुसीं रब दे वल मुड़ोगे, अपना जीवन परमेश्वर नू दे दोगे, फिर जिन्ने मर्जी नीवें पत्थर ते तुसीं क्यों ना बैठे होवो, मेरा परमेश्वर जिन्हें मैनू उच्चा किया वो तुहानू उच्चा करेगा, वो तुहाडे परिवारां नू उच्चा करेगा। और आमीन उच्चा चाहिए। आप सबको जय मसीह की। हम सब जानते हैं कि हम कैसे प्रभु में आए, हम कैसे मसीह में आए, कैसे यीशु को जाने। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, दुख आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब इधर उधर इंसान भटकता है। कहीं डॉक्टर के पास जाता है, कहीं तांत्रिकों के पास जाता है, कहीं वैद्यों के पास जाता है, नाना प्रकार के लोगों के पास जाता है कि कहीं कहीं तो उसको शांति मिले, उसके तन को, उसके मन को शांति मिले। लेकिन क्या उसको कोई डॉक्टर या कोई वैद्य या कोई तांत्रिक या कोई अन्य उसको ठीक कर पाता है, उसके मन को शांति दे पाता है? उसके शरीर में जो बीमारियां हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियों से वह घिरा हुआ है, उनसे उसको छुटकारा दे पाता है क्या? तो इस तरीके से लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो शांति देने वाले परमेश्वर को ढूंढते हैं कि कहीं तो कोई तो होगा जो उसको ठीक कर पाएगा, उसके तन को, उसके मन को शांति दे पाएगा। जो उसका मन अंदर ही अंदर रोता हो, तड़फता हो, बिलखता हो, दर्द में, तकलीफों में, कोई तो होगा जो उसको शांति दे पाएगा। तो वो ढूंढता है, हर जगह वह जाता है, अपने माथे को, सिर को झुकाता है, टेकता है हर जगह, लेकिन उसको कहीं पे भी शांति नहीं मिलती है। तो परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलते हैं, मार्ग खोलते हैं। और वो ऐसे यीशु मसीह को जानता है, वो परमेश्वर को जानता है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी, कोई धर्म, कोई जाति, कोई मायने नहीं रखती है, कुछ नहीं है उसके सामने। उन्होंने सिर्फ, परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को बनाया है। और वो ये चाहते हैं कि इंसान एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें, शांति से रहें। यीशु मसीह का वचन कहता है, अगर तुम्हें कोई एक गाल पर मारे तो तुम उसके लिए दूसरा गाल भी दे देना। अगर तुम्हें कोई एक कमीज मांगे तुमसे तो उसको दूसरा, तीसरा कमीज भी दे देना। अगर कोई एक कदम चलने को बोले तो उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ना। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की मदद करो। प्रभु यीशु मसीह ये सिखाते हैं, उनकी ये शिक्षाएं हैं। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और वो शांति देने वाला परमेश्वर है, आत्मा को शांति देता है। और जो गलत रास्ते में, गलत मार्ग में है, परमेश्वर ने कहा उन्हें सही रास्ते में लेकर के आओ, सच्चाई के मार्ग में लेकर के आओ, सही रास्ता दिखाओ, सही मार्ग पर चलाओ उन्हें। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो आप सब भी बाइबल पढ़िए और समझिए और जानिए
इधर उधर की बातों पर विश्वास मत कीजिए, आप बाइबल को सीधा पढ़िए और समझिए और जानिए। तो मुझे यही कहना था। तो आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दें। आप सबको जय मसीह की।